हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो अज आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करन दे। सो सी देयर इज वन क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द डाटा x एंड y वैल्यूज आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो की करना, आप x ते y नु आप वर्टिकली लिख लेना, दो कॉलम बना लेने। उस तो बाद असी तीन चीज़ां लिखनियां, एक्स स्केयर, वाई स्केयर ते एक्स इंटू वाई। एक्स स्केयर मतलब आ एक्स वाली वैल्यू का स्केयर करके असी लिख लेना, ठीक है। तो 1 का स्केयर 1 है, 3 का स्केयर 9 है, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 एंड सो ऑन। स्केयर लिख लिया। उस तो बाद वाई स्केयर मतलब वाई वाला जो कॉलम है ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ स्केयर करके ਇੱਥੇ लिख लिया। उस तो बाद x इंटू वाई मतलब x ਤੇ y वाली वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ मल्टीप्लाई करके इस कॉलम 'ਚ लिख लेना। जिदा 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 6 इज 18, 4 इंटू 8 इज 32 एंड सो ऑन। ऐदा ਆਪਾਂ पूरा टेबल कंप्लीट कर लेना। उस तो बाद की करना, ਆਪਾਂ समेशन करना, टोटल करना है। पहला x वाले कॉलम 'ਚ जिन्नियां भी वैल्यूज है सारियां ऐड कर लेनी। जिदा ਇੱਥੇ ऐड कीतियां होईयां है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ नाम ਦਿੰਦੇ ਆ सिग्मा x। सिग्मा मतलब समेशन ऑफ x टर्म्स। सो 38 है। फिर y वाली टर्म्स का सम करते हैं, ਇਹਦਾ नाम ਹੁੰਦਾ सिग्मा y और ये 76 बनता है टोटल। y x स्केयर वाली टर्म सारियां नु प्लस कर लेना, सारे नु ऐड कर लेना। तुहानू कैलकुलेटर अलाउड है बट नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर तुसी यूज कर सकते, सिंपल कैलकुलेटर जिस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ 4 ऑपरेशन होंगे। सो हुण की करना, इत्थे एक्स स्केयर वाली टर्म्स का सम कर देना, उन्होंने सिग्मा एक्स स्केयर इन्हों ऐड कर लिया। इदा ही फिर वाई स्केयर वालियां नु ऐड कर लिया सिग्मा वाई स्केयर, फिर एक्स इंटू वाई वाले नु ऐड कर लिया। ते आ साडा हैगा फार्मूला। आर दी वैल्यू की होंदी एन, एन मतलब कितनियां टर्म्स है। तो इत्थे साडे कोल कितनियां टर्म है 1 2 3 4 5 6 7। सो ये 7 टर्म्स है साडे कोल और एन दी वैल्यू 7 होगी। उस तो बाद सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई वाली टर्म्स जी सीरीज सी ओदा सम। ते सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, आ देखो आ सिग्मा एक्स है, आ सिग्मा वाई है, इन्हां दोनों की प्रोडक्ट इत्थे आपां लिखनी है। फिर सिग्मा एक्स स्केयर मतलब आ जी सिग्मा एक्स स्केयर वाली टर्म इत्थे आ जाएगी, एन दी वैल्यू 7 है। सिग्मा एक्स होल स्केयर, आ दोनों का फर्क देखना, ये हैगा एक्स वाली टर्म्स नूं पहला स्केयर कर लिया ते फिर ऐड किया। सिग्मा एक्स होल स्केयर का मतलब आ जिहड़ा सिग्मा एक्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया इहदा स्केयर करना, ठीक है। सिमिलरली आ सिग्मा वाई स्केयर आ वाली टर्म हो गई ते नाल सिग्मा वाई दा होल स्केयर, सिग्मा वाई वाली टर्म 76 ਇਹਦਾ होल स्केयर। सो ये सारियां वैल्यूज ਇਹਦੇ ਚ पुट कर दिने 7 इंटू 5 28 माइनस 38 इंटू 76, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दी वैल्यू एंड डिनोमिनेटर साडे कोल अंडर रूट दे अंदर है 7 इंटू 264 माइनस सिग्मा एक्स दा होल स्केयर यानी कि 38 दा होल स्केयर। उस तो बाद 7 इंटू 56 माइनस 76 होल स्केयर। हुण ये सारियां वैल्यूज आपां कैलकुलेटर का यूज करके मल्टीप्लाई करके ते इन्हूं आपां लिख लेना, ठीक है। सो इन्हूं सिंपलीफाई कर दे, you'll get 1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। हुण देखो अगला क्वेश्चन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਰਜ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 17 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 23 ਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ a ਤੇ b ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆ। a ਕੀ ਹੈ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਆਫ x ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ b ਹੈ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਆਫ y ਸੀਰੀਜ਼। सो ਜਿਹੜੀ x वाली सीरीज है ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ मतलब ਇਹਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਮੀਨ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀ y ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ b ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸਿਊਮਡ ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ dx ਕੀ ਹੋਏਗਾ, x ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਊਮਡ ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ 10 ਮਾਈਨਸ 22 ਮਾਈਨਸ 12 ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ 17 ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ 22 ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ 20 ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। 27 ਮਾਈਨਸ 22, 30 ਮਾਈਨਸ 22, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਟਰਮ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ b ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਿਊਮਡ ਮੀਨ ਆਫ y ਆ 55 ਲਿਆ, ਆਪਾਂ 55 ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 30 ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 35 ਮਾਈਨਸ 55 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 20। 45 ਮਾਈਨਸ 55 ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ 10। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 55 ਮਾਈਨਸ 50 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। 55 ਮਾਈਨਸ 55 ਵਿਲ ਬੀ 0। 65 ਮਾਈਨਸ 55 ਵਿਲ ਬੀ 10, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 10 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ dx ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ dy, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ dx ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ dy ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ 30, 20, 10, 10, 20 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ dx ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ dy ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ d-y, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ dy ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, d-y ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ -30 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ -3, -20 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 -2, 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 -1। ਐਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ dx, d-y, dx ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, dy ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ x, y, x ਸਕੁਅਰ, y ਸਕੁਅਰ ਤੇ x into y ਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟੇਬਲ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ d ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। d' ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈਆਂ। dx ਹੋ ਗਿਆ, d', ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ d' ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ dx ਤੇ dy ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ d' ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ x y ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ 0.865 which is strong positive correlation।